لیے خان صاحب سے. السلام علیکم جی، عید مبارک. جی وعلیکم السلام، خیر مبارک. کیسی عید ہے؟ اچھا اپوزیشن والی عید زیادہ انجوائے کر رہے ہیں یا حکومت والی عید زیادہ انجوائے کر رہے تھے؟ چیلنج والی عید زیادہ انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ زندگی میں جب چیلنج زیادہ ہو تو آپ کے اندر وہ صلاحیتیں نکلتی ہیں چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ بڑی چیلنجنگ ہمارے چند ہفتے گزرے ہیں. جو گھر پہ میرے اٹیک ہوا، 2 دفعہ اٹیک کیا، اور پھر یہ جو پلان کیا ہوا ہے ابڈکشن کا، اریسٹ کا نہیں، ابڈکشن کا، کہ اغوا کر کے لے جائیں. اب تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز کا یہ حساب ہے کہ پہلے انسان کو پکڑتے ہیں، یہ جس طرح علی امین ہو گیا، حسان نیازی ہو گیا، فواد چودھری، پہلے پکڑتے ہیں اور پھر وارنٹ دکھاتے ہیں، اور پھر ایک بیل لیتے ہیں تو پھر دوسری کر دیتے ہیں. تو صرف ہماری اس وقت پارٹی اس دور سے گزر رہی ہے جدھر کسی قسم کے حقوق نہیں ہیں، وکٹمائزیشن ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو نیوٹرل ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ بائسڈ اور اوپنلی ظلم کر رہی ہے. تو ایک بڑی ہماری ساری پارٹی کے لیے چیلنجنگ عید. تو یہ ہمارے لیے اس طرح کی عید نہیں گزری جو انجوائے کرنے والی عید ہے. اچھا ابھی تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے جو اہم ایشو سامنے آ رہا ہے وہ تو 14 مئی کے الیکشن کا ہے نا، آپ کو وہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہماری تو پوری تیاری ہے. ہم انفیکٹ کل رات ہم لانچ کر رہے ہیں اپنی الیکشن کیمپین. ہم نے تو تقریباً ٹکٹس دے دیے ہیں، اپیلز کے فیز میں ہوں رائٹ ناؤ. جو لوگوں نے اپیلز کی ہوئی ہیں ان کو ہم اب پروسیس کر رہے ہیں، 26 تک وہ بھی کلیئر کر دیں گے. لیکن ہم تو پوری طرح الیکشن کی تیاری میں ہیں. لیکن ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے؟ کوئی تیاری تو آپ بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ٹکٹ دے رہی ہے، پی ایم ایل این نہیں دے رہی بائی دا وے. تو کیا ان کو کچھ ایسی بات پتا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا، وہ ٹکٹ نہیں دے رہے اور وہ تیار نہیں؟ دیکھیں پی ایم ایل کا الیکشن سے بھاگنا تو مجھے سمجھ آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ وہ بالکل ان کی پارٹی کریش کر گئی ہے. یہ اب حلقوں میں جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اس وقت کتنی نفرت ہے ان سے، کیونکہ انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے. اور ابھی تو پنجاب کا الیکشن ہے، تو پنجاب کے لوگوں میں جب یہ نکلیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ لوگ ان سے نفرت کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں 1 سال پہلے صرف قیمتیں دیکھ لیں، لیکن عام آدمی کو کیا چیز ہٹ کرتی ہے؟ سب سے زیادہ ہٹ کرتی ہے اس کو مہنگائی، کیونکہ اور خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزیں. تو جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے جو ایک عام آدمی چیزیں استعمال کرتا ہے، وہ اب فگر ہے کہ 47.2% پہ پہنچ گئی ہے، جو پھر سے سارا ریکارڈ ٹوٹ گیا مہنگائی کا. اور وہ مہنگائی کی چیزیں جو عام لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں. اب اگر اس طرح کی مہنگائی ہے اور یہ 1 سال پہلے پاکستان کدھر کھڑا تھا اور آج کدھر کھڑا ہے، تو ایک بہت بڑا پبلک کا ری ایکشن آ رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، اس کی وجہ سے یہ ہر کوشش کریں گے کسی طرح الیکشن سے نکلیں. اور سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے 14 مئی، تو ہم نے تو 14 مئی سے آگے نہیں ان کو جانے دینا. کیونکہ اگر انہوں نے کوئی اور، جس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ پہ، جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں چیف جسٹس، ان کی فیملی، یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پریشرائز کر کے سپریم کورٹ کو کسی طرح نکلیں گے، میں ابھی سے ہی اپنی ساری پارٹی کو، اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں. ہم اب پبلک وہ موومنٹ کرائیں گے پاکستان میں اپنے آئین اور اپنے سپریم کورٹ کے لیے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی ہوگی. لوگ بھول جائیں گے لائرز موومنٹ. لیکن لاسٹ ٹائم لائرز موومنٹ میں خان صاحب ایکا بہت تھا، اتنی ڈیوائیڈڈ لائر کمیونٹی، اتنا ڈیوائیڈڈ اس وقت جو پوری عدلیہ کے اندر تقسیم ہے، کریکس نظر آ رہے ہیں. تو کیسے لائر موومنٹ کی طرح کی کیسے موومنٹ چلے گی اس وقت؟ دیکھیں ماریا، یہ جو مافیاز ہوتے ہیں نا، یہ آپریٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. یہ اندر سے تقسیم پیدا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا لوگوں کو ڈراتے ہیں. ان کی تاریخ یہ ہے، بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو. ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں، وہ مریم بڑی کہتی ہے کہ میں نے ٹیپس بنائی ہوئی ہیں. ہر قسم کا یہ مافیا سٹائل ہے، یہ پولیٹیشنز نہیں کرتے. ٹیلی فون آڈٹ، وہ ان کی ٹیلی فون کانورسیشن پبلک وہ کر دیتے ہیں. حالانکہ میں تو آج سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ میرا 8 مہینے سے میرا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ میں ایز پرائم منسٹر میری کالز یہ ٹیپ کرتے تھے اور پھر ریلیز کر دے ایز پرائم منسٹر. تو یہاں
जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। खान साहब, इस वक्त इशू ये है कि एक फुल कोर्ट की सबकी तरफ से ख्वाहिश थी, पीटीआई ने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि फुल कोर्ट बना दें, लेकिन अदालत के सामने आपने इस्तदा नहीं की। अगर पीटीआई अदालत के सामने इस्तदा करती कि फुल कोर्ट बना दें, आपका वकील जाके कहता, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी से शायद बच जाते, बेहतर हो जाता ये, क्योंकि इशू आपका लेजिट है, कंट्रोवर्सी उसके इर्द गिर्द इतनी बड़ी बन गई कि इशू साइडलाइन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच का जब फैसला आ गया, अब इसको इस बुनियाद के ऊपर आप कहें कि ये ठीक नहीं है, उसको क्वेश्चन करें, क्योंकि फुल कोर्ट है या 3 बेंच है। कितनी दफा 3 बेंच या 5 बेंच ने फैसला किया है जिसके ऊपर लोगों ने एक्सेप्ट किया? कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। इशू ये सिर्फ एक है कि क्या आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं। यहां लॉयर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सारे पाकिस्तान के टॉप वकील बैठे हुए थे, सब क्रॉस पार्टी लाइंस। एक वकील ने कहा कि ये डिस्प्यूट कर ही कोई नहीं सकता कि असेंबली जब डिसॉल्व होती है उसके 90 डेज के बाद इलेक्शन हो। ये उस चीज के ऊपर स्मोक स्क्रीन डालने के लिए ये शुरू हो गए कि जी वो सो मोटो होना था या नहीं होना था। जब इनके लिए सो मोटो किया गया था, हमारी जब गवर्नमेंट गिराई गई थी, तब भी तो सो मोटो एक्शन लिया गया था, तब भी तो 12 बजे अदालतें खुली थी, तब तो ये उन्होंने तारीफें की थी। इनकी जरा स्टेटमेंट्स देख लें। अब वही सुप्रीम कोर्ट, वही जजेस सो मोटो लेके 90 डेज इलेक्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन, जो इसको कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उसको कंट्रोवर्शियल क्यों करें, इलेक्शन से भाग रहे हैं। देखिए सारा मारिया इसके पीछे क्या है, बदनीयती। इलेक्शन से इनको खौफ आया हुआ है, डरे हुए हैं इलेक्शन हारने के, उससे भागने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल करेंगे। इन्होंने असेंबली में जिस तरह की तकरीरें की हैं अदलिया के खिलाफ, हमारे अगेंस्ट जब फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे एक बता दें कि मैंने कभी कोई तनकीद की हो सुप्रीम कोर्ट की। हमने 12 बजे के ऊपर हम अपसेट हुए थे कि रात को 12 बजे, लेकिन हमने कभी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जब उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गई सो मोटो पे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी आप लोगों ने ताखीर की थी, लेकिन अभी मुझे ये बताइए ना खान साहब कि इतना सारी जो कंट्रोवर्सी बकौल आपके भी और हम देख भी रहे हैं क्रिएट हो रही है, तो ये तो अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, आपको कोई खौफ है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन ना हो जाए? इनका देखिए, इनकी तो सीधी इनका प्लान वाज़ेह है। प्लान ये है कि तहरीक इंसाफ को, ये जो लंदन प्लान मैं कहता हूँ, नवाज शरीफ को श्योरिटी दिलवाई गई थी कि हम तहरीक इंसाफ को खत्म करेंगे। 145 केसेस मेरे ऊपर कर दिए हैं, सारे हमारे टॉप लीडरशिप के ऊपर केसेस किए हैं, लोगों को पकड़ के जेलों में डालते हैं, खौफ फैलाते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि ये जो लंदन प्लान था, इसमें हमें कमजोर करना था, केसेस करने थे, हमें उलझा देना था अदालतों में, और इनके सारे केसेस, और इनको पूरी स्टेट मदद कर रही है। मरियम के जलसे जरा देखें, पूरी प्रोटोकॉल मिल रहा है, सारी पंजाब गवर्नमेंट उसकी मदद कर रही है। कभी तो केयर टेकर को पूरा इस्तेमाल करें उनको जिताने के लिए, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिली हुई है, और हमें कमजोर करना है। और जब हम इतने कमजोर हो जाएंगे, अगर अक्टूबर तक हुए तो अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, अगर ना हुए इन्होंने आगे ले जाना इलेक्शन। और हो सकता है आपको नाअहल भी करा दें, ये भी तो ऑन द कार्ड्स। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बननी है कि ना नवाज शरीफ होंगे ना इमरान खान साहब होंगे, फिर हो जाए इलेक्शन अक्टूबर में, फिर तो मे भी बेशक हो। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां क्या है कि नवाज शरीफ कन्विक्टेड आदमी, जो अभी तक नहीं बता सका कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में किधर से आई उसके और उसके बच्चों के, वो भी बच्चे भी भागे हुए हैं, ये भी भागा हुआ है, इनका मुंशी भी भागा हुआ था, उनकी भी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है। यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, बता नहीं सकते, उनको उसी कैटेगरी में खड़ा कर दिया है कि जी इमरान खान बताए कि उसको ये या तो दहशतगर्दी केस है, अब फॉरेन फंडिंग केस है, वो खत्म हो गया केस। फॉरेन फंडिंग केस हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है, उसके ऊपर हमें उन्होंने कहा कि नायल हो जाएगा। अब रह गया तोशा खाना का केस। मैं चाहता हूं इसकी ओपन हियरिंग हो पब्लिक के सामने, सारी अवाम को पता चले कि तोशा खाना में किसने लीगली काम किया है, कि इन्होंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम ने गाड़ियां चोरी की है तोशा खाना से। सजा तो इनको होनी चाहिए, फंस खुद गए हैं। तो फंडिंग के अंदर भी ये फंसेंगे, जिस दिन इनकी बताएं कि इनकी पार्टी की फंडिंग किधर से आई है, तोशा खाना में भी फंसेंगे। ये इलेक्शन की जो बात करते हैं कि जी एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है ना, उस पर पीटीआई की क्या पोजीशन है? एक ही दिन होना चाहिए या होने दे तजर्बा भी? ये 2 अलग असेंबलियां हैं, उनके इलेक्शन होने दे, फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। देखिए मैंने मारिया, जब पहले तो जरा हिस्ट्री पे आ जाए,
जैसे जैसे ही इन्होंने रिजीम चेंज की, जब हमें पता चला, मैंने इलेक्शंस कॉल कर दिए। क्यों किए? क्योंकि बजाय आप ऑक्शन के जरिए गवर्नमेंट बनाएं, आप लोगों के जमीन खरीदें, 25-25 करोड़ रुपया दे के उनको अपने साथ मिलाएं, बजाय वो करने के एक इलेक्शन अनाउंस करें, पब्लिक फैसला कर ले किस पार्टी को वो चाहते हैं। इन्होंने सो मोटो लेके सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे खिलाफ फैसला कर दिया, हम ऑपोजिशन में चले गए। जब इकोनॉमी गिरनी शुरू हुई तो मैंने ये एक ही चीज की कि देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करेगी, तो इलेक्शंस कॉल करें। जब इकोनॉमी गिर रही थी तो इन्होंने, हमने जब इनसे, हमें कहते कि जी आप हमारी वजह से इकोनॉमी गिर रही है, हमने क्या किया? हमने कोई एक स्ट्राइक कॉल नहीं दी, कहीं हमने इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने तो जल्द से ही किए। सर, आप कीमतें फ्रीज कर गए थे ना पेट्रोल की, वो कहते हैं फिर वो डिरेल हो गया IMF प्रोग्राम में, दोबारा मिन्तें करनी पड़ी, दोबारा उनको ऑन बोर्ड लाना पड़ा, वो फिर आके डार साहब ने फिर नाराज कर दिया, वो मिन्तें ही चल रही, अभी तक उस वक्त की मिन्तें चल रही हैं जो डिरेल करके। देखिए, मैं इनके झूठ के ऊपर हर रोज मुझे हैरत होती है। सबसे पहले हमने पेट्रोल की कीमतें फ्रीज क्यों की थी? क्योंकि हमने रशिया से जाके डील कर ली थी। हमने रूस के साथ बैठ के, जिस तरह हिंदुस्तान को 40% डिस्काउंट पे पेट्रोल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, हम उससे, मैंने 3 घंटे की प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की। मैंने उसको बताया कि हमारे मुल्कों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, ये जो आपकी कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ, तेल की कीमतें ऊपर चली गई हैं, हमारा तो गुर्बत बढ़ जाएगी। उसने अपना मिनिस्टर भेजा पेट्रोलियम का, हमाद अजहर के साथ शाम को मीटिंग हुई, उन्होंने वहां अग्री किया कि हम आपके साथ पूरी आपको कंसेशन में पेट्रोल देंगे। हमने उसके बेसिस पे फ्रीज कर दी कि जैसे हमें सस्ता तेल आएगा तो हम अपने लोगों को महंगाई से बचा लेंगे। इन्होंने आके अमेरिका के डर के, इन्होंने आके उसके ऊपर अब 1 साल के बाद करेंगे जी अब रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, और जबकि तेल की कीमत नीचे आ गई है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, एकदम से सिराजुल हक साहब आते हैं, एक्टिव होते हैं, वो आपसे मिलते हैं, फिर जरदारी साहब वहाँ से अपने तहदियों से बातचीत कर रहे हैं। कोई राब्ता फॉर्मली PDM की क़यादत की तरफ से हुआ है PTI की क़यादत के किसी भी लेवल पर? कोई राब्ता नहीं हुआ। असद कैसर साहब से भी नहीं हुआ राब्ता? असद कैसर तो मैंने उसको दिया ही नहीं ये मैंडेट बात करने का। मेरा मैंडेट था शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया। और मुझे जो लग रहा है ये कि जो मेरा खौफ है, क्योंकि ये इलेक्शन, मुझे पता है इनकी नीयत क्या है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, मुझे खौफ ये है कि ये मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे डिले करने के लिए। हम इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि 14 मई से आगे पंजाब का इलेक्शन नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठा है। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई थी, इन्होंने इनके सारे लीडरशिप्स आप अपने प्रोग्राम पे भी दिखा सकते हैं, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स करा दें। सारे इनके चौब, मरियम का, ये खान अब्बासी, इनके मेन जो 4-5 लीडर्स, उस सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो रोंदू टीम, वो विकेट उठा के भाग जाते थे। अब ये विकेट उठा के भागे, वो हम कह रहे हैं वापस आओ मैच खेलना चाहते हैं, वो मैच से भाग रहे हैं। मुझे ये है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि किसी तरह हम 14 मई से निकलें और उसके बाद जाके ना ये अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन। ये क्या प्रपोजल है कि कुछ कौमी असेंबली के इंतखाबात पहले ले आए, कुछ वीक्स, कुछ महीने, ये इलेक्शन जो सूबाई असेंबली के उनको थोड़ा आगे कर लें, कोई कंसेंसस डेट आ जाए, वन टाइम पार्लियामेंट में जाके एक आईनी तरमीम कर लें कि भाई ये अनयूजुअल हालात थे तो हमें अभी एक मरतबा इलेक्शन हमने किए हैं आगे, लेकिन आइंदा ऐसे नहीं होगा, और निकला जाए इस सूरत हाल से। कोई प्रपोजल तो दे। अगर तो सिर्फ ये डिले है टाइम बाय करने के लिए, तो वो तो हम अड़े हुए 14 मई पे, हमने उससे नहीं आगे हटना, क्योंकि ये ट्रैप है। जब आप सुप्रीम कोर्ट और 90 डेज और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलते हैं, फिर तो अक्टूबर में भी क्यों करवाएं इलेक्शन? अक्टूबर में भी पैसा नहीं होगा, अक्टूबर में भी हालात खराब हो सकते हैं सिक्योरिटी के, फिर तो कोई एंड ही नहीं है। इसलिए हमने 14 मई से आगे नहीं जाना। अगर ये हमें कोई प्रपोजल देते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगा, ऐसी प्रपोजल हो कि जॉइंट इलेक्शन हो जाए और फौरी हो, हम
اچھا فوری سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کہ ابھی کریں، ابھی میں سارے تو جوائنٹ نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گی تو کوئی یہ تھوڑے آگے جائیں گے، کوئی پیچھے سے آئے گا. دیکھیں نا، اگر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ اپنی گورنمنٹس، فوری کا مطلب مئی میں اپنی گورنمنٹس، یہ سب سے آسان الیکشن کروانا ہے اپنی نیشنل اسمبلی میں سے ریزائن، پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو فوری طور پہ ایک دم پھر اس کے بعد ہو سکتے ہیں الیکشنز، جوائنٹ الیکشنز ہو سکتے ہیں جون جولائی میں. کیا ہاں جولائی میں ہو سکتے ہیں. اگر یہ مئی میں اپنی گورنمنٹس کو لاتے ہیں پھر ہم بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ اوپن ہینڈڈ چھوڑ رہے ہیں تو یہ تو پھر ایک ٹریپ ہے. سو کوئی شرائط بھی رکھی ہیں آپ نے کہ کوئی کیسز ختم کریں اور پھر ہمارے لوگوں کو ہماری شرائط، ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے، یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کا مدت ختم ہو گئی ہے، اب یہ بالکل یہ انکانسٹیٹیوشنل ہو گئی ہیں. 90 ڈیز کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو ختم کر کے جینوئن کیئر ٹیکر لے کے آئیں. جینوئن کا مطلب یہ جو نیوٹرل ہو. ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کوئی، یعنی انہوں نے سارے ہمارے آئین کا مذاق اڑایا. آئین کے اندر کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ نیوٹرل ہے. انہوں نے جو کیا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، ہم نے تو اس کے بعد انصاروں کے اوپر کیسز کرنے ہیں کہ میرے گھر پہ اٹیکس کیے، جو یہ کہ یہ تو ایک کبھی، یہ تو اگر ان کی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ بھی ڈرتی ایسے کام کرتے ہوئے. یہ جو کیسز والی بات ہے، obviously جہاں جہاں لا جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے وہاں پہ قانون کاروائی ہونی چاہیے، لیکن جو ایک نیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بدلہ لیں گے آپ لوگ واپس آ کے، اور یہ خوف ہے. اور وہ آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ ملاقاتوں میں یہ بات کی بھی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئی تو وہ لسٹیں بنا رہے ہیں، وہ سب لوگوں کے نام انہوں نے لکھ لی ہیں اور ایسے بدلے لیں گے ہم سے. ماریا دیکھیں، بات سنیں، دیکھیں دو قسم کی آپ گورنمنٹس بناتے ہیں. ایک گورنمنٹ ہوتی ہے یہ جو نواز شریف اور زرداری ٹائپ، یہ انہوں نے ہمیشہ آ کے بدلے لیے لوگوں سے. نواز شریف تو اتنا سا اس کا ذہن ہے، چھوٹے دل کا آدمی ہے، وہ تو کبھی کسی کو معاف ہی نہیں کرتا. اس نے ویسے ایک بڑا فائدہ کروایا پاکستان کا، جو باجوے کو اس نے ایکسٹینشن نہیں دی. آپ دینا چاہتے تھے بائی دا وے ایکسٹینشن باجوہ صاحب کو، یہ تو مان لے سر یہاں پہ پھر نواز شریف کا فیصلہ بہتر. میں ابھی آپ کو باجوہ کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن میں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں وہ جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا، جو ذات کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں، وہ پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھے فلاں سال میں یہ کیا تھا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں میرا مقصد ہے پاکستان. میں آپ کو واضح کر دوں کہ میرا صرف ایک انٹرسٹ ہے پاکستان میں، جو میں 27 سال پہلے لے کے چلا تھا، انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر. اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے، قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کرنا ہے، بدلے نہیں لینا. میرا مقصد ہے پاکستان. پاکستان کو اس دلدل میں جو پھنسا دیے سے نکلنا کیسے نکلے گا؟ قوم بن کے، قانون کی بالادستی قائم کر کے. قانون کی بالادستی یہ نہیں کہ میں چن کے کسی سے بدلے لوں. ان جو آئی جیز نے کیا ہے، انہوں نے ان کے جو اپنی اوتھ ہے، جو پولیس کے لاز ہے، اس کو وائلیٹ کر کے انہوں نے حرکت. میرے گھر پہ حملہ کیسے کیا؟ جب میں شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں، کرمنل پروسیجر کوڈ کا جو آرٹیکل سیکشن 75 ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ اگر مجھے عدالت میں پروڈیوس کرنا تھا نا، تو میں جب ان کو شیورٹی بانڈ دے رہا ہوں کہ میں خود ہی عدالت میں جا رہا ہوں، یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے جان کے وہ شیورٹی بانڈ نہیں لیا، میرے 24 گھنٹہ میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا، یا لوگ زخمی ہوئے، سب الیگل تھا. اب یہ میں اپنے لیے تو چلے معاف کر دوں میرے گھر میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کیے، لیکن مجھے یہ بتائیں جو لوگ زخمی ہوئے، جن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا، جو ذل شاہ کا قتل ہوا، اس کو میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟